Hello, good afternoon, everyone. My name is Sampada Sharma, and today me and my team will give a presentation on intellectual property right. And my team members are myself, Sampada Sharma, Sugat Singh, Sunil Shastra, and Suraj Kumar Gaide. So we've kind of sectioned off our presentation in 4 parts. The first is introduction. What is intellectual property right? Areas in IPR. What are the types and objectives of IPR? Case analysis. What cases marks the history of IPR? And conclusions. Why does IPR relate to you and your profession? Introduction. Okay, so this is kind of like dictionary-based meaning of intellectual property. I'm going to just read it off before I go onto it. So intellectual property rights are the rights given to persons over the creations of their minds. Usually gives the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time. Okay, so that is the basic dictionary definition of intellectual property rights. So why do we need to know about intellectual property rights, and do we encounter them on a daily basis? Yes, we do. Intellectual property pervades our life more and more each and every day. A lot of you, I'm pretty sure, watch YouTube videos on a daily basis. And most of you probably watch it on your web browser. So the YouTube video, or the things that you watch on a daily basis, they're usually covered by copyright. Most of what you watch is covered by copyright. The YouTube video itself is covered under motion picture work. The theme song of, I'm pretty sure a lot of you watch Game of Thrones, so the theme song of it is covered under copyright as well. The videos that you watch on a daily basis is also covered under copyright. The website itself is also covered under literary work. So you see, it is everywhere, and we come across it on a daily basis. And so the different examples of intellectual property rights, as you can see, there are a lot. However, there are 4 that are usually common, which I think a lot of you are patents, copyright, trademarks, and trade secret. When you start to deconstruct how IP play a role in our lives, it kind of gets easy. But they kind of work in a fluid manner most of the time. And this is born under thousands of lawsuits, 1,000 pages of contract. And you probably don't even think about it most of the time because you are on the fringe of it. We're mostly on the fringe of it because we never get notice about having to take down our YouTube videos because of Drake's song playing in the background, or because we've downloaded tens of episodes of Downton Abbey. Next slide. So intellectual property rights is sectioned into 2 main areas: copyright and intellectual property. So copyright falls under everything you're written or expressed. So the books, the music, composition, paintings, the sculpture, computer programs, films, and they're protected for about 50 to 70 years. And industrial property contains trademarks, your patent, and this may last indefinitely. However, you do have to renew it once in a while. Protection for a finite term, typically 20 years. Yes. Okay, so the 4 main types, as I've already said, is patents, trademarks, copyrights, and trade secrets. However, I'm only focusing on 3: patents, trademarks, and copyrights. So patents typically grant property rights to original inventions, from processes to machines. Trademarks are basically something that distinguishes one company or product from another. Copyrights protects, it has to be tangible, it cannot be something in your mind. It has to be expressed in a form that can be basically seen or copied by users. And trade secrets, there are formulas, strategies, the search algorithm that gets you to a certain YouTube video that falls into trade secrets. Next slide. So there are basically 3 patent types: utility patents, design patents, and plan patents. Utility patents for you to kind of register for utility patent. It has to be unique, it has to be novel, and it has to be useful.
It basically has 5 categories where you to apply to utility patent. You have to tick off 5 checklists. For design patents, it has to be new, but it does not have to be useful. It's ornamental, basically. With plant patents, is related to plants. So if someone notices something distinctive in a plant, and then you can kind of clone it. You have to do it asexually. You cannot produce it from seeds, and you can apply for it. This is not usually used. Usually, patents and design patents is most is kind of Apple is best known for utility patents and design patents. Okay, so this is the patent checklist for the utility patent. So the number one that you have to tick off is the subject matter be patentable. And what it means by subject matter be patentable is that it has to come from human inventiveness. It cannot be something natural. It cannot be something of the nature. You have to have created from your own mind your invention. It has to be something new. Useful. So I think everyone knows what it means to be useful. New or novel, it cannot be something that has already been created by someone else. If the invention has already been created by someone else, or something similar to that invention has already been patented, you cannot get a patent. Non-obvious, what it means by non-obvious is someone from the field that you're trying to get patent of cannot think it too obvious unless someone has already known it or something like that. With enablement, this is kind of like the main big checklist. Enablement. So this is the dictionary definition of enablement. I'm going to kind of read it off before I explain what it means. So the specification of the patent shall contain a written description of the invention and of the manner and process of making and using it in such a full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains to make and use the same, and shall set forth the principle contemplated by the inventor carrying out his invention. So this is heavy words and big paragraph, but what it means is that if I'm applying for a patent and I want to gain monopoly of the market, if I want to monopolize the market for a set of periods, then I have to, when I'm registering for a patent, I have to, in the patent application, I have to give a detailed description of how my invention works, how to make the same invention that I did. And you cannot just give a second-hand version or the next best, not the next best, but you have to give the best version of the videos, anything. With the dramatic works, basically put on plays, screenplays, pantomimes and choreography works. I think is pretty descriptive in itself. Pictorial, graphic, sculpture works, motion pictures, other works. These are the 8 types, and it's vague for a reason because humans are constantly coming with new ways to express themselves, and that's why it's big. And the list is not exhaustive because everything falls under these 8 types. With copyright, you retain. With copyright, it's kind of like you get the rights to. Use it. You get the ownership to decide whether you want others to use it, how it's used, how it's distributed, I guess. Next slide. Okay, so on to trademark. With trade, can you go back a little bit? Okay, so with copyright, this only covers the expression. It does not cover the font, does not cover the color, does not cover the title, short phrases, logos, anything. Does not copyright, does not cover. It only covers the authorship. Only covers something that you come with, something original. With fonts and colors, it's not original. It's something that's already there. So it doesn't cover copyright. Does not cover that. However, trademark does cover it. For you to gain copyright protection, it has to be in a tangible, concrete format, a form of expression. So it can be a choreography, it can be a novel,
It can be a blog, it can be a website, it can be database, anything. However, copyright does not cover facts. It does not cover facts. However, if you do write a biography, even then it only covers your narrative of the facts. I think that's it. So trademark is a little different from copyright in the sense that it does cover the short phrases, the symbols, the colors, the logo, and the shape, the name. Everything is unique. So with trademark, it distinguishes the different company, different brands, the services that a company provides. So with Samsung, so trademark typically protects you from not getting ripped off by a fake, what do you say, something that's trying to imitate another brand, like Nike. I'll be bass. So trademark protects you from it. So if you like to get branded clothes, or if you just want something made by a certain company, then trademark protects you from it. With trademark, you can also sue someone if they're using something similar to yours with the product, as well as the business that you're venturing. And you can sue them if they're getting profits, or if they're getting profits from using something similar to you. And the lawsuit only works if customers are getting confused between the rip-off as well as the original brand. So this is kind of like the difference between copyright, patent, and the trademark. Copyright protects the literary works, the art, literature, the song, music. So basically, expression of your thoughts. With trademark, it distinguishes between different company and the goods and the services it provides, and it also safeguards against the reputation of a company. And it lasts forever. However, with trademark, you do have to renew it almost every 5 years, and it only works if it's in use, if you're still using your brand, your name. With patent, it's an invention. So after a apparatus composition or manufacturing process, and during this limited duration, you can earn money, or you can try to come up with new patents or something like that for things like that. And now let me follow my teammates. Okay. First of all, I'd like to thank for that. For the elaborate introduction to idea. Okay, almost Nepali. Okay, let's begin now. Okay, so I'd like to start with one of my discussion. So within this class, and I discussed it with one of you, and one of you told me that IPR, intellectual property right भनेको मान्छे कारणले गर्दाखेरि भएको हो के सो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटको खासै मिनिङ छैन भन्दै हुन्थ्यो अनि यदि मान्छे नै सोझो भएको भए मान्छेले ठिकसँग काम गरेको भए इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट चाहिँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो अरे अनि एन्ड द्याट इज एब्सोल्युटली ट्रु एकदम ट्रु हो तर लेट्स बिगिन कसरी चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट सुरु भयो अनि सच अ भेग एन्ड एब्स्ट्र्याक्ट कुरा चाहिँ किन अहिले वर्ल्डमा एक्जिस्टेन्ट छ अनि कुन स्ट्याटसमा एक्जिस्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ लेट्स बिगिन सो हिस्ट्री अफ आइपिआरको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ पहिलातिर हामीले सुनेको छौँ चाइनाले कसरी सेरामिक अनि सिल्कको ट्रेड सिक्रेटहरू लुकाउँथ्यो भन्ने कुरा we know for thousands of years लुकाएर ट्रेड आफ्नो इकोनोमी प्रिजर्भ गर्थ्यो सो त्यस तर एक्चुअलीमा रिटर्न ल लिगली चाहिँ सो स्टेचर अफ मोनोपोलिज भन्ने चाहिँ 1623 मा चाहिँ युनाइटेड स्टेट्समा चाहिँ इङ्ल्यान्डमा चाहिँ यो फर्स्ट टाइम पार्लियामेन्टबाट पास भएको थियो फर इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्सको निम्ति चाहिँ यो फर्स्ट थियो अनि स्टेचर अफ मोनोपोलिजले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि सो कुनै पनि इफ यु आर इन्भेन्टर अनि कुनै पनि कुरा बनायो भनेदेखि चाहिँ
अब मार्केटमा तिमीले त्यो रिलिज गर्दाखेरि त अरूले थाहा पाउँछ नि, कपी गर्न नपाओस्, तिम्रो मोनोपोली होस् एटलिस्ट भनेर चाहिँ यो एक्ट चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ लिगलाइज गरेको थियो। अनि यसले चाहिँ त 14 इयर्ससम्म चाहिँ इन्भेन्ट गरेको, 14 इयर्ससम्म चाहिँ त्यो इन्भेन्सनलाई चाहिँ आफ्नो मोनोपोलीमा राख्न पाउँथ्यो, अरूले युज गर्न पाउँथ्यो। सो यसबाट चाहिँ फर्स्ट एउटा स्टेप चाहिँ यहाँनिर खुड्किलो चढेको थियो। त्यसपछि हामी हेर्छौँ भनेदेखि यसमा नै इन्क्रिज भएर अबाउट 1 सेन्चुरी लेटर चाहिँ कपिराइटरहरूलाई चाहिँ 14 इयर्स सकिसकेपछि पनि यसमा अझै एडिसनल कामहरू गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई रिन्यू गर्न मिल्ने अर्को पनि ल्याएको थियो। त्यसलाई चाहिँ स्ट्याचर अफ एना भनेर भनेको थियो। सो तर हामी अब एकदम फास्ट फरवर्ड गरेर छौँ। अनि कोलोनियल एज सकिसकेपछि युनाइटेड स्टेट्समा चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा फर्स्ट टाइम चाहिँ प्याटेन्ट लको लागि त्यहाँनिर आर्टिकलमा इन्क्लुड गरेको थियो। अनि त्यसपछि ग्लोबल्ली हामी हेर्दै जान्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ थुप्रै कन्भेन्सनहरू भयो। जस्तै पेरिस कन्भेन्सनले चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि इन्टरनेसनल लजहरूलाई चाहिँ मेरो कन्ट्रीमा चाहिँ कपिराइट लागू भइरहेछ, अरू नेसनली कनेक्ट गर्ने काम गर्यो। अनि त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने बर्डी कन्भेन्सनदेखि चाहिँ त्यहाँ हामी हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ जुडिसियल पनि इन्भल्भ भयो। जुडिसियरी पार्टले नि अब त्यहाँ काम गर्न थाल्यो। यदि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटको भाइलेसन छ अनि इन्फ्रिजमेन्ट छ भने चाहिँ जुडिसियरीले त्यहाँ एक्ट गर्न मिल्ने कुराहरू भएको थियो। अनि म्याड्रिड प्रोटोकलमा चाहिँ हामी हेर्छौँ नेक्स्टमा। सो म्याड्रिड प्रोटोकल पछि चाहिँ हामी हेर्छौँ भनेदेखि युनाइटेड नेसन्स केम फर इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स है। अनि यसको निम्ति चाहिँ युनाइटेड नेसन्सले चाहिँ एउटा स्पेसल एजेन्सी क्रिएट गरेको छ। अमङ द 16 स्पेसल एजेन्सीमा चाहिँ वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन पनि पर्छ, WIPO। अनि यसको लोकेसनहरू चाहिँ जेनेभा स्विजरल्यान्ड भयो। अनि किन चाहिँ वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन छ अहिले चाहिँ भन्दाखेरि सो राइट नाउ हामीलाई चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी इन्टरनेसनली हाम्रो प्रिजर्भ गर्नु छ भने चाहिँ सो त्यसलाई गभर्न गर्ने अनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्नको निम्ति चाहिँ WIPO अहिले एक्जिस्टेन्ट छ। नेक्स्ट ओके, लेट्स कम ब्याक टु आवर निड फर आइडिया। सो हामीले आइडियाको मेजरबाट हामीले हेरिसक्यौँ कपिराइट, ट्रेडमार्क अनि पेटेन्ट अनि ट्रेड सिक्रेट थियो। सो कपिराइटले चाहिँ के गर्छ त? कपिराइट अलिकति हामीलाई याद गर्यो भने कपिराइट चाहिँ के को लागि त भन्दाखेरि सो द्याट द क्रिएटर वुड बी इन्करेज एन्ड माइट गेट रिवार्डेड फर देयर क्रिएटिभ वर्क। सो यदि कपिराइट नहुँदो हो भनेदेखि चार्ल्स डिकेन्सले त्यति धेरै नोभेल लेख्दैन थियो होला, स्टोरी लेख्दैन थियो होला, बिकज कपिराइट छैन, अरूले कपी गर्थ्यो। त्यसो भनेदेखि त उसको इन्कम भएन नि त। सो he cannot continue with his creative work. So त्यसको निम्ति चाहिँ कपिराइट दिएको। सो त्यही भएर चाहिँ कपिराइट चाहिँ अथर लाइफ हुन्जेलसम्म अनि अथर लाइफ भइसकेपछि अथरको डिसेन्डेन्टको निम्ति चाहिँ 70 इयर्ससम्म 50 to 70 इयर्ससम्म दिन्छ क्या। सो सेकेन्डमा चाहिँ ट्रेडमार्क चाहिँ किन त? अब हामीलाई थाहा छ काउन्टरफिटिङ भनेको एकदमै सिरियस कुरा हो है। काउन्टरफिटिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि सक्कली कुराको एक्ज्याक्ट कपी बनाएर मार्केटमा ल्याइदियो भनेदेखि सो तिमीलाई काउन्टरफिट बेचेको र रियल बेचेकोमा थाहा नै हुँदैन। सो टेक फर इक्जाम्पल एउटा तिमीले एप्पलको इयरबड किन्यो भनेदेखि सो one might cost you 10,000 and other might cost you 1,000 अनि तिमीलाई 10,000 or 1,000 को सामान बेचेर तिमीलाई झुकाइदियो भने त यु आर इन ट्रबल। सो द्याट्स वाइ ट्रेडमार्कको काम चाहिँ ट्रेडमार्कले चाहिँ यस्तो कुराहरू प्रिभेन्ट गर्छ। इट इन्स्योर्स फेयर कम्पिटिसन होइन। सो त्यसो गर्दाखेरि सो ओरिजिनल कम्पनीले ब्याड रिपुटेसन पाउन सक्छ। सो यस्तो कम्पिटिसनलाई चाहिँ फेयर गराउनुको निम्ति चाहिँ अनि कन्ज्युमर तिमी र मलाई प्रोटेक्ट गर्नुको निम्ति चाहिँ ट्रेडमार्क हो। थर्डमा छ पेटेन्ट। अनि पेटेन्ट भनेको चाहिँ हामीले थाहा पाइसक्यौँ। सो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा विनोज कम्पनी लाइक इन्टेल, माइक्रोसफ्ट दे इन्भेस्ट बिलियन्स अनि उनीहरूले त्यो इन्भेस्ट गरेको कुराहरू चाहिँ सो उनीहरूले पेटेन्ट गर्न पाउँछ सो द्याट दे क्यान युज इट फर द बेनिफिट। अनि जुन क्यापिटल इन्भेस्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई रिटर्न नपाउनुको निम्ति चाहिँ पेटेन्टले टर्म दिन्छ, कुनै फिक्स नम्बर अफ ड्युरेसन दिन्छ। सो त्यो इयर्समा चाहिँ त्यो पेटेन्टलाई इन्डस्ट्रियली युज गरेर दे क्यान अर्न ब्याक देयर इकोनोमिक इन्कम। नेक्स्ट ओके, सो concept of intellectual property. So there is China, and China is आगो बालेर ताप्दिरहेछ है। So we might also be doing the same thing sometimes. Okay, I think we can go to the next slide. Okay, so let's come back to intellectual property in Nepal. We know. So while thinking of Nepal, we might even be asking, is there any intellectual property right in Nepal or not? हामीलाई लाग्न सक्छ किन भन्दाखेरि we are very much this
टच विथ दिस टपिक तर नेपालमा नि खुसीको कुरा रहेछ ओके कपिराइटको निम्ति चाहिँ सो मिनिस्ट्री अफ कल्चर टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसनमा हेर्नुहुन्छ भने नेपाल कपिराइट रजिस्ट्रार्स अफिस छ सो यही छ वेबसाइट यदि तपाईँहरू कोही अन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ तपाईँको कपिराइट कुरा छ भनेदेखि यु क्यान जस्ट गो देयर सो यहाँ गएर तपाईँले एउटा फर्म डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान फिल अप द फर्म एन्ड सबमिट फर कपिराइट अनि त्यसरी तपाईँले कपिराइट पाउन सक्नुहुन्छ सो पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क छ सो फर इक्जाम्पल यु हेभ डेभलप समथिङ स्पेसल सो इन्डस्ट्रियली भ्यालुएबल छ त्यो कुरा अनि यु वान्ट टु प्रिजर्भ इट फ्रम यर कम्पिटेटर्स सो त्यसो भएदेखि पेटेन्ट गर्नु मिल्यो सो ट्रेडमार्क भनेको थाहा सो क्ल्याम्पले नयाँ लोगो बनाएको छ अहिले हाम्रै दाइहरूले बनाइदिएको छ सो अर्को कम्पनीले त्यही लोगोलाई 90 डिग्री रोटेट गरेर राखिदियो भनेर सो क्ल्याम्प हुकको सट्टा क्ल्याम्प बुक राखिदियो भनेदेखि सो नाउ न्यू युजरले क्ल्याम्प बुक सर्च गर्दा क्ल्याम्प बुकमा नजाओस् भनेर चाहिँ त्यसको निम्ति ट्रेडमार्क रेजिस्टर गर्नु पर्यो सो ट्रेडमार्क रेजिस्टर गर्नलाई यु क्यान गो टु आइपिओ नेपाल अनि ipo.nepal.government.mp अनि यहाँनिर चाहिँ रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिजले हेर्दो रहेछ इन्डस्ट्रियल प्रपर्टी भएको कारणले गर्दाखेरि इन्डस्ट्रियल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन नेपाल ओके सो अनि ट्रेड सिक्रेट्सको निम्ति चाहिँ ट्रेड सिक्रेट प्रिजर्भ गर्नु छ भने चाहिँ मलाई भन्दा नि हुन्छ अथवा कसैलाई नभन्नुहोस् किप इट सिक्रेट एन्ड कन्फिडेन्सियल ओके सो नाउ अब त आई नो त यहाँनिर हामी थुप्रै स्टार्टअप गर्नेहरू छौँ सो त्यसो भए एकदमै युजफुल कुरा छ यहाँनिर सो कसरी चाहिँ एउटा ट्रेड मार्कको लागि म भन्छु अरू कुराहरू पनि अरूको निम्ति पनि द प्रोसेस अलमोस्ट सेम छ कसरी चाहिँ गर्नुपर्छ ट्रेड मार्क फर्स्ट अफ अल चाहिँ सो फर्ममा गएर यु क्यान फाइल फर अ ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेसन सो ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेसन फाइल गरिसकेपछि सो यु द अफिसर्स इन द ट्रेड मार्क अफिस सो दे विल सर्च गर्छ अनि दे विल प्रिपेयर रिपोर्ट एन्ड एक्जामाइन गर्छ वेदर यु आर ट्रुली एन अर्गनाइजेसन तिमी चाहिँ ट्रु त्यसको बेनिफिक्टर हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा एक्जामाइन गर्छ त्यसपछि यु विल गेट रेस्पोन्स फ्रम देम सो त्यसपछि यदि इफ यु आर एबल देन यु हेभ टु रेस्पोन्ड इट ब्याक यस आई रिक्वायर इट भनेर रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ सो देन यु विल गेट एक्सेप्टेन्स एन्ड पब्लिकेसन सो त्यसको नोटिस आइसकेपछि पनि सो यु त्यसपछि पनि अलमोस्ट आई थिङ्क अबाउट 6 मन्थसम्म चाहिँ ओपोजिसन पिरियड हुन्छ त्यति बेलासम्म तिमीले तिमीलाई पब्लिकेसन तिमीले पाइसके पनि त्यति बेलासम्म तिमीले ओपोजिसन फेस गरेनौ भने चाहिँ सो यु विल गेट रजिस्टर्ड अफिसियली अदरवाइज त्यो बिचमा ओपोजिसन आयो भनेदेखि फेरि पेन्डिङ हुन्छ त्यो ओपोजिसनलाई त्यहाँ काउन्टर गर्नुपर्छ अनि त्यहाँनिरबाट त्यसरी चाहिँ रिजल्भ गर्नुपर्ने रहेछ सो यो चाहिँ स्टेप्सहरू भयो सो फर रजिस्टरिङ यो ट्रेडमार्क नेक्स्ट ओके सो ट्रेडमार्क रजिस्टर गर्ने कुरा गरिहाल्यौँ हामी इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स ओके सो तर इट अल्सो टेक्स सम कस्ट अनि सिन्स I think many of you are quite engaged with this one, so this might be useful. So fee structure, sir. So if you go to ipo.nepal.government.mp and you can see this fee structure. So application गर्दाखेरि सुरुमा पेटेन्टको निम्ति एप्लिकेसन दिनु छ भने 2000 दिनुपर्ने रहेछ फर सबमिटिङ एप्लिकेसन फर्म डिजाइनको निम्ति 1000 ट्रेडमार्कको निम्ति 1000 सिमिलरली सो त्यस गरिसकेपछि एप्लिकेसनलाई अमेन्ड गर्नलाई निम्ति अर्को 500 दिनुपर्ने रहेछ रजिस्टर गर्नु पर्यो भने 10000 दिनुपर्ने रहेछ सो आई एम टेलिङ इट फर पेटेन्ट एन्ड यु क्यान गेट द रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन from here, okay, www.ipo.nepal.government.mp. यो चाहिँ नेपाली प्रोसिड्युर भयो सो फर डिटेल प्रोसिड्युर एज वेल नेपाली कन्टेक्समा डिटेल प्रोसिड्युर हेर्नु मन छ भनेदेखि पनि यो साइटमा गएर हेर्दाखेरि हुन्छ डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिजमा चाहिँ यो होल डिटेल चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ सो ओके सो नाउ अब चाहिँ एउटा केस स्टडिज छ सो केस स्टडिजको निम्ति चाहिँ आई लाइक टु वेलकम non-profitable organization non-profit okay non-profit organization पनि so since copy it is your asset हैन so asset हो भनेदेखि चाहिँ तिमीले प्रिजर्भ गर्न तिमीले त्यो त्यसको बराबरको कस्ट तिमीले लगाउनु पर्छ नि त so you have to pay even I think त्यस्तो अरू के नन प्रफिटको लागि भन्ने छैन होला so since it is a government procedure so पेमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ नेपालमा तपाईले रजिस्टर गरेपछि ग्लोबल्ली
कि अरूलाई नि कतै अप्लाई गर्नुपर्छ ग्लोबली सो यो कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ सो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी चाहिँ कस्तो हुन्छ र भन्दाखेरि ग्लोबली रेकगनाइज गर्नको निम्ति इच इन्डिभिजुअल कन्ट्रीमा गर्नुपर्छ होला सो जुन जुन मार्केट कन्ट्री छ तपाईँको तिम्रो अनि त्यसमा नै त्यो कन्ट्रिजहरूबाट चाहिँ तिमीले भ्यालिडेसन पाउनुपर्छ एक्सेप्टेन्स पाउनुपर्छ नेपालमा गरेछ भनेदेखि चाहिँ नेपालमा त्यसको भ्याल्यु हुन्छ तर इट विल नट बी भ्यालिड इन अदर कन्ट्रिज अरू कन्ट्रिजको लागि फेरि नै गर्नुपर्छ सो त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरू छ डिफ्रेन्ट नै हुन्छ उनीहरूको ओके सो नेपालमा एक्सेप्ट हुन सक्ला विदेशमा फेरि एक्सेप्ट नहुन सक्ला नि त सो यो कुराले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजले सेपरेटली गर्नुपर्छ स्टडी चाहिँ सुरु गरौँ होइन अघिसम्म चाहिँ अलिक धेरै नै इन्फर्मेटिभ कुराहरू भयो मोनिटरस भयो कि होइन अब चाहिँ अलिक एक्साइटिङ हाम्रो मेन टपिक रहेको छ चाहिँ केस स्टडीको लागि चाहिँ धेरै अरू कुरा हुँदै पनि यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र ल्यान्डमार्क केस भएको कारणले एडिडास भर्सेस पेलेस चाहिँ हाम्रो केस स्टडी रहेको छ चोजन चाहिँ होइन नेपाली कन्टेक्समा चाहिँ हामीले त्यस्तो राम्रोवाला फाइन पनि गर्न सकेनौँ त्यसैले इन्टरनेसनल अमेरिकामा के भएको छ भनेर चाहिँ यो आइपिआरबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ यो केसबाट चाहिँ एकदम धेरै इन्फर्मेटिभ कुराहरू भएको कारणले यो चुज गरेको एडिडास भर्सेस पेलेस छ अब हामी चाहिँ हाम्रो यो अर्गनाइजेसन के हो कम्पनी के हो भनेर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ भने 1952देखि एडिडास चाहिँ सबैले लगाइराखेको होला जुत्ता अहिले पनि गोल्ड स्टार किन सक्दैनौँ के चाहिँ सक्छ भनेर नि यसमै आउँछ अभिभाष छ अभिभाष म्यानुफ्याक्चर अफ क्याजुअल एन्ड एथलेटिक फुटवेयर्स अहिले त झन् अब सबै नै हुन थालिसक्यो जर्सी जे पनि एडिडासको हुन थालिसक्यो होइन फ्यासनहरू अनि एडिडासले चाहिँ यो लोगोले पनि देखाउँछ हाम्रो पपुलर फर 3 स्ट्राइप्स मार्क जे एडिडासको प्रडक्टहरू राखेको पनि 3 स्ट्राइप्स मार्क चाहिँ जता पनि हुन्छ यहाँ यता यता कलरमा 3 स्ट्राइप्स होस् या सुजमा 3 स्ट्राइप्स होस् जता पनि 3 स्ट्राइप्स हुने भएको कारणले एडिडासले चाहिँ त्यसलाई 1970देखि पपुलर गरेको थियो अब अर्को कम्पनीकोमा जाउँ अर्को कम्पनी चाहिँ पेलेस यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर होइन जस्ट रिटेलर मात्र हो अमेरिकामा अनि जसले चाहिँ एडिडासको सामान चाहिँ बेच्दैन तर रिटेलरले म्यानुफ्याक्चर गरेको सामान चाहिँ बेच्छ म्यानुफ्याक्चर कहाँबाट गर्छ भन्दाखेरि अघि देखायो नि आगो ताप्नेवाला चाइनाबाटै गर्छ चाइनाले म्यानुफ्याक्चर गरेको कुरा उसले अमेरिकामा डिस्काउन्टेड प्राइसमा दिने 1956देखि सुरु भएको तर उनीहरूको काम भन्दाखेरि एकदम पपुलर चाहिँ पछि मात्र 1980s 90sतिर मात्र हुनुभएको जब चाहिँ एडिडासको 3 स्ट्राइप्स मार्क चाहिँ एकदमै पपुलर भइसकेको थियो एडिडास त ब्रान्डै भइसकेको थियो भनौँ नेक्स्टमा जाउँ अब प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि एडिडासको यस्तो सुज थियो पेलेसले त्यस्तो सुजहरू थियो अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो कन्फ्लिक्ट हो कि होइन ट्रेडमार्क यो एडिडासको ट्रेडमार्क भयो अब त्यसरी बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई चारवटा र तिनवटा हो कि होइन कन्फ्लिक्ट हो कि कन्फ्लिक्टिङ छ कि छैन प्राइस त डिस्काउन्टिङमा दिइरहेको जुत्तै उस्तै चाहिँ छ एक एकमा यो केस चाहिँ त्यसै कारणले पपुलर भएको किनभने यो चाहिँ फ्याक्ट्समा छैन कि 3वटा 4वटा गरिदिएको छ होइन अनि तर हेर्दाखेरि त यो कलर सुत यहाँ सुत नै सेमै छ कि अनि ट्रेडमार्क लाग्छ नि त ट्रेडमार्क लाग्छ डिसिजन चाहिँ भन्दा हुन्छ कि अनि पछि आइहाल्छ कुरा यस्तो पनि गरेको छ कि एडिडासको यस्तो सुज छ भने पेलेसले त्यस्तो 2टा स्ट्राइप भएको निकालिदिएको छ अनि एडिडासले टी-सर्ट स्ट्राइपको त्यो 4वटा स्ट्राइपको स्पन्स त्यसरी निकालिदिएको छ कि अब यो चाहिँ कन्फ्लिक्टिङ खास गरी कन्फ्लिक्टिङ फर्स्टमा चाहिँ यो चाहिँ पछिमा चाहिँ निकालेको होइन तर पेलेस लिटरली पेलेसै हो कि यो पेलेस गरेर सेम कपी जस्तै भयो अनि नेक्स्टमा जाउँ त यो अब टाइमलाइन भयो कि यो के भएको इभेन्ट्सहरू के भएको भनेर चाहिँ यो टाइमलाइन भयो त्यो पहिला अगाडि चाहिँ पेरेन्ट्सले चाहिँ जब ऊ पपुलर भएको थियो एडिडासको 3 स्ट्राइप्स मार्कवाला जुत्ता नै कपी गरेर बेच्यो कि 3 स्ट्राइप्स वाला नै बेच्ने भएको कारणले चाहिँ यो अनि उनीहरूले चाहिँ 1994मा उनीहरूलाई थाहा भयो होइन अनि हामीलाई लस भइरहेको छ भनेर थाहा भएर उनीहरूले सेटलमेन्ट अग्रिमेन्ट गरेर पेलेससँग कि तिमीले 3 स्ट्राइप्स मार्क्सवाला जुत्ता चाहिँ अबदेखि कहिले पनि बेच्न पाउँदैनौ अनि त्यही भनेर अनि ट्रेडमार्क रेजिस्टर पनि त्यही इयरमै गर्यो अनि ट्रेडमार्क रेजिस्टर गरेपछि अब सबै एडिडासकै मात्र भयो होइन
तर एडिडासकै मात्र भयो भनेर उसले सेटलमेन्ट अग्रिमेन्टमा 3 स्ट्राइक मात्र गरेको थियो नि त। पेरेन्ट्सले अर्को वर्षदेखि 4 स्ट्राइक या 2 स्ट्राइकको त्यसरी निकालिदियो। अनि त्यसमा चाहिँ प्रब्लमेटिक भइसकेपछि एडिडासले चाहिँ 2001मा चाहिँ फर्स्ट केस चाहिँ फाइल गर्यो कि यो इन्फ्रिजमेन्ट भयो, हामीले त्यो अग्रिमेन्टमा गरेको अनुसार चाहिँ भएन, हामीलाई लस भइरहेको छ भने। तर डिसमिस गरियो किनभने अग्रिमेन्टमा चाहिँ 2 र 4 स्ट्राइक्सको छैन नि त, त्यो म्याथमेटिकल टर्ममा चाहिँ त्यो सेम होइन। सेम नभएको कारणले चाहिँ त्यसलाई डिसमिस गरियो केसबाट, केही पनि रिफन्ड पाएन, पेरेन्ट्सले जित्यो होइन। पेरेन्ट्सले जितिसकेपछि चाहिँ एडिडासले रिसर्च गर्यो, अनि त्यो 5 इयर्सको लागि जति लस भयो। अनि लास्टमा 2006मा चाहिँ एकदमै ठुलो डिटेल रिसर्च गरेर चाहिँ उसले फेरि केस फाइल गर्यो। त्यो केस फाइल गर्ने बेलामा चाहिँ उसले मेन पोइन्ट्सहरू छ होइन, डाइल्युसन भन्ने पोइन्ट छ। अनि डाइल्युसन भनेको चाहिँ कस्टमरहरू कन्फ्युज भएको छ, कन्फ्युज भएको कारणले एडिडासको रेपुटेसन गएको छ, रेपुटेसन गएको कारणले लस भएको छ। अब क्वालिटी त डिस्काउन्टेड भनेपछि एडिडासको भन्दा कमै हुन्छ, एडिडासको भन्दा कम भएको कारणले चाहिँ त्यो एडिडासको नामलाई चाहिँ नेगेटिभ रिभ्यू हुन्छ नि त। अब मैले एडिडासको सुज किनेर जस्तो लाग्छ, युजरलाई कस्टमरलाई थाहा पनि हुँदैन, बिग्रिसकेपछि एडिडासको चाहिँ नेगेटिभ रिभ्यू भयो, अनि पेरेन्ट्सलाई चाहिँ केही प्रब्लम भयो होइन। सो त्यो भनेर चाहिँ उसले केस गर्दाखेरि चाहिँ डिटेल एनालाइसिस भयो। त्यसपछि डिटेल एनालाइसिस हुँदाखेरि चाहिँ एडिडासको जुन केस थियो उसले चाहिँ सक्सेसफुली जित्यो। सक्सेसफुली जित्नमा चाहिँ हाम्रो के क्राइटेरियाहरू थियो र केले गर्दा चाहिँ पेरेन्ट्सले पहिलाको पालि चाहिँ डिसिजन लिन सकेन, जितेको हो भन्ने कुरामा चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा हामी हेर्छौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ हाम्रो एडिडासको त्यो स्ट्राइक भयो, पेरेन्ट्सको त्यो 2टा स्ट्राइक छ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि इन्फ्रिजमेन्ट भइरहेको ट्रेडमार्क इन्फ्रिजमेन्ट भएको डिसिजनहरूमा चाहिँ एभिडेन्स अफ इन्टेन्ट चाहिन्थ्यो कि पेलेसको इन्टेन्सन के थियो, एडिडासलाई हार्म गर्ने थियो कि उनीहरूले आफै नयाँ आइडिया सोचेको हो, एडिडासको ट्रेडमार्क छ भनेर पनि थाहा नभएको हो कि एभिडेन्स चाहियो कि एम्प्लोइ होइन, एडिडासमा काम गर्ने एम्प्लोइ पेलेसमा गएर अनि ऊ गएको रहेछ भन्ने एभिडेन्स, अनि उसले चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लो गरेको छ भन्ने एभिडेन्स पाएको भए चाहिँ पेलेस हार्थ्यो, किनभने त्यसमा चाहिँ इन्फ्रिजमेन्ट भएको भनेर जनाइन्थ्यो। अनि अरू एभिडेन्सहरू चाहिँ त्यति बेला चाहिँ केही पनि थिएन एडिडासको लागि जित्नको लागि, एडिडासको लागि केही पनि थिएन, किनभने एभिडेन्स अफ इन्टेन्ट पनि थिएन। अनि म्याथमेटिकल हाम्रो लजिकल प्रुफ अनुसार पनि त्यसको त 2 or 4 स्ट्राइक, अनि एडिडासको सुजमा चाहिँ 3 सेरेटेड स्ट्राइक थियो होइन, यस्तो टाइपको। अनि थर्ड कुरा जुन जसले गर्दाखेरि त्यो डिसिजन लिन सकेको त्यो भनेको चाहिँ डाइल्युसन भन्नाले चाहिँ के भयो भन्नाले यो एडिडासको सुज र हाम्रो पेरेन्ट्सको सुज अघि जुन हेऱ्यौँ नि त्यसले चाहिँ कस्टमरलाई कति कन्फ्युज गरेको छ, कन्फ्युजनको कारणले चाहिँ कति एडिडासलाई हार्म भएको छ जुन मैले अघि भने नि हो, त्यो अनुसार चाहिँ डिसिजन लिएको थियो कि त्यो चाहिँ फर्स्ट टाइम लिएको हो कि यो एडिडास र पेरेन्ट्सको केसमा। त्योभन्दा अगाडि त्यो कन्फ्युजन यो त थ्योरी भयो नि त, कति यो र त्यो म्याच गर्छ, कति लस भएको छ, त्यो सबै थ्योरी भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ प्रुफ मानिँदैन थियो, डिसिजन लिन सकिँदैन थियो होइन। तर यो केसमा चाहिँ त्यसले डिसाइड गर्नलाई हेल्प गरेको फर्स्ट टाइम हो डाइल्युसन भन्ने मेन पोइन्ट भएर। अब त्यो डाइल्युसन एक्ट युएसएमा चाहिँ पहिला 2टा थियो, फेडरल ट्रेडमार्क डाइल्युसन एक्ट र ट्रेडमार्क डाइल्युसन रिभिजन एक्ट भन्ने। एफटिडिए र टिडिआरएले द 9th सर्भिस जुनमा अपिल गरेको थियो, उसले चाहिँ 30 million फर एक्चुअल ड्यामेजेस जुन जुत्ताहरूले गर्दाखेरि एडिडासलाई ड्यामेज भयो, अनि त्यसपछि 137 million फर प्रफिटहरू लस भयो। त्यो 5 वर्ष 6 वर्ष जति एडिडासको सामान बेच्यो, 5 वर्ष जति एडिडासको सामान बेच्यो, त्यसको प्रफिटको लस हो भने लस भएको भएर 147 million र ड्यामेज पनिसमेन्ट 137 million चाहिँ दिएको थियो। तर डिस्ट्रिक्ट कोर्टले चाहिँ त्यही उसको डिसिजन अनुसार हो, तर उसको त्यो 9th सर्भिसको 137 million दुवै ड्यामेज पनिसमेन्ट र लस अफ प्रफिट्सको लागि जुन थियो त्यो चाहिँ एक्जाजरेट गरेर 137 million थिएन उनीहरूले भनेर, अनि त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गरियो, पेलेस गरियो भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ 15 million र 19 millionमा घटाएर ग्रस अफ 62 million जति चाहिँ उसलाई पे गर्नु परेको थियो। यो होल 2005मा रेजिस्टर गरेको केस भए पनि 2008 तिर मात्रै यसले चाहिँ डिसिजन पाएको हो, अनि 2008 तिर चाहिँ पे गर्नु परेको थियो। नेक्स्ट
अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो मेन लिने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ आइपिआर भनेको चाहिँ एकदमै भेग सब्जेक्ट हो कि एकदमै ब्ल्याक र व्हाइट भन्ने हुँदैन यसमा चाहिँ धेरै ठुलो ग्रे एरिया हुन्छ कि त्यो ग्रे एरियामा खेलेर ब्ल्याक र व्हाइट केही हुँदैन होइन अनि त्यो ग्रे एरियामा खेलेर मान्छेहरूले चाहिँ धेरै नै पैसा कमाउँछ होइन एकदम बेनिफिट पनि लिन सक्छ कि त्यो ग्रेमा बसेर अनि यो अघि भनेको जस्तै यो ल्यान्डमार्क केस हो किनभने यसमा चाहिँ डाइल्युसन फर्स्ट टाइममा डाइल्युसनले गर्दाखेरि डिसिजन दिएको थियो त्योभन्दा अगाडि कहिले पनि त्यस्तो भएको छैन फ्याक्ट्समा मात्र गएको थियो अनि पहिला चाहिँ एभिडेन्स अफ इन्टेन्ट थियो अब चाहिँ एभिडेन्स अफ इन्टेन्ट नभइकन मान्छेहरूले कति सिमिल्यारिटी छ कति इफेक्ट गरेको छ कति अब हामीले अघि हेरेको जस्तै नै एकदमै सिमिलर प्रडक्ट छ अनि कस्टमरलाई कन्फ्युज गर्न सकिन्छ भनेर अनि डिसिजन दिएको कारणले यो केस चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्दै अब म आफ्नो कन्क्लुजनको लागि सुरज भाइलाई बोलाउन चाहन्छु थ्याङ्क यू इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिँ कम्पलसरी म्यान्डेटरी चाहिँ होइन तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वर्थ द टाइम चाहिँ हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले टाइम धेरै लाग्यो अब पैसा खर्च हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो अथवा त्यो वर्थ द टाइम छैन भने जस्तो होइन धेरै पेपर वर्क भयो भनेर भ्याउ चाहिँ मान्नु हुँदैन आइपी चाहिँ किन प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भने यसले चाहिँ हामीलाई एक्सक्लुसिभ राइट्स दिन्छ क्या त्यो ब्रान्ड नेम डिजाइन भयो अनि इन्भेन्सनमा पनि राइट्स दिन्छ अनि यो अरू कुनै कम्पनीले अरू कसैले पनि हाम्रो ब्रान्डिङ चाहिँ युज गर्न पाउँदैन र युज गर्यो भने चाहिँ आइपी इन्फ्रिन्जमेन्ट भयो भनेर चाहिँ हामीले क्लेम गर्न पाउँछौँ मुद्दा हाम्रो अनि अर्को चाहिँ बिजनेस ग्रोथ पनि प्रोटेक्ट गर्छ यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी नेक्स्ट स्लाइड अनि अर्को चाहिँ मनी पनि रेज गर्न सकिन्छ यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी प्रोटेक्ट गरेर चाहिँ हामीले लाइसेन्सिङ गरेर चाहिँ अनि र इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी चाहिँ राइट चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ सेल गर्न सकिन्छ र त्यो गरेर पनि रेभेन्यू चाहिँ आउन गर्न सकिन्छ केही कम्पनीहरूले चाहिँ त्यसरी नै त्यो लाइसेन्सिङ गरेर गेमहरू लाइसेन्सिङ गरेर वा अरू केही प्रडक्टहरू लाइसेन्सिङ गरेर पनि पैसा कमाइरहेको हुन्छ रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ र अर्को चाहिँ बिजनेसमा भ्यालु एड गर्नको लागि त्यो चाहिँ अब हाम्रो ब्रान्ड लोगोहरू भयो डिजाइन त्यो नेमहरू भयो त्यो चाहिँ युनिक हुन्छ नि त कम्पिटिटरबाट अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ युजरहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन हुँदैन त्यो गरेपछि अनि कन्फ्युजन हुँदैन कन्फ्युजन नभएपछि चाहिँ अनि यदि हाम्रो प्रडक्ट राम्रो छ सर्भिस राम्रो छ भने चाहिँ कस्टमर लोयल हुन सक्छ नि त त्यो बेलामा चाहिँ अब बिजनेसमा भ्यालु पनि गर्छ अब इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ सेफगार्ड गर्न सक्छौँ भने एउटा त ट्रेडमार्क प्याटेन्टहरूलाई अप्लाई गर्ने त्यो चाहिँ एएसएपी नै अप्लाई गर्ने अनि अर्को चाहिँ बिजनेस आइडियाजहरूलाई चाहिँ सेक्रेट राख्ने त्यो चाहिँ अब नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट साइन नगरेकाहरूसँग चाहिँ सेयर नगर्ने त्यो चाहिँ जहिले पनि सिक्रेटली राखिरहने हल्ला फिजलले चाहिँ नलिने अनि इम्प्लिमेन्ट सेक्युरिटी मेजर्स चाहिँ त्यो चाहिँ अब ह्याकिङबाट र फाइल करप्सनहरूबाट चाहिँ सेभ गर्नको लागि चाहिँ अब इन्क्रिप्सन पासवर्ड अनि त्यसपछि रिलायबल सफ्टवेयर टुलहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ अनि अर्को चाहिँ बिजनेस प्रडक्ट डोमेन्टहरूलाई चाहिँ अनि एएसएपी अनि रेजिस्टर गर्ने अनि यो चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ ढिलो नगर्ने ढिलो गऱ्यो भने चाहिँ फेरि अरू कसैले रेजिस्टर गर्दैन अनि हामी पाइँदैन यो चाहिँ अब सिजन डिस्ट्रिक्ट अनि